ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد کے 200 اسکولوں اور ملک کے 8 ریاستوں کے سینکڑوں اسکولوں میں بیسٹ کیریکٹر مورل سائنس کے عنوان سے ایک معیاری اور منظم تربیتی نظام جاری ہے، جس کے تحت ہزاروں طلباء و طالبات کی اخلاقی، فکری اور عملی بنیادوں پر بہترین تربیت کی جا رہی ہے۔ یہ منفرد اور مؤثر نظام تعلیم طلباء میں اچھے اخلاق، بلند کردار اور مثبت رویوں کو پروان چڑھانے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اس نظام کے ذریعے نہ صرف طلباء کو اعلیٰ انسانی اقدار سے روشناس کرایا جاتا ہے، بلکہ ان کے عملی زندگی میں ان اصولوں کے نفاذ کی بھی تربیت دی جاتی ہے۔ اس منفرد پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں میں تربیتی سیشنز، ورکشاپس اور مختلف فکری و عملی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے طلباء میں دیانتداری، امانت داری، احساس ذمہ داری، ادب و احترام اور دیگر اعلیٰ اخلاقی اقدار کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہ نظام تعلیمی ماحول کو مثبت بنانے کے ساتھ ساتھ طلباء کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور مستقبل میں ایک بااخلاق اور باکردار نسل کی تیاری میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی اتر پردیش کے سابق وزیر اور سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان کو سپریم کورٹ نے اہم کیس میں راحت دی ہے۔ ایک چوری کے معاملے میں دونوں کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے رامپور ضلع کی نگراں بلدیہ کے ذریعے خریدی گئی سڑک صاف کرنے والی مشین کو چوری کیا تھا۔ یہ مشین بعد میں اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی سے برآمد ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ شیئر بازار کو لے کر نام نہاد علم دیتے رہتے ہیں۔ شیخی بگاڑنا کسی کو کب بھاری پڑ جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اصل میں کچھ لوگ مشہور ہونے کی دوڑ میں اکثر غلط جانکاری اور مشورے شیئر بازار کو لے کر دے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ کافی برا ہوتا ہے۔ ایسے میں 7 لوگوں پر جو شیئر بازار کو لے کر غلط معلومات فراہم کر رہے تھے، ان پر CB کا ڈنڈا چلا ہے اور ان پر اس وقت گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور اس وقت امریکہ کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ وہ ٹرمپ حکومت میں شامل اہم وزراء افسران سے ملاقات کر رہے ہیں۔ 14 فروری کو ان کی ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی مقرر ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی کہ PM مودی اہم معاملات کو سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے PM مودی کے سامنے کچھ تلخ سوالات رکھ دیے ہیں۔ یہ سوالات انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیے گئے اپنے پوسٹ میں شامل کیا ہے۔ پوسٹ میں انہوں نے PM مودی پر طنز کے تیر بھی چلائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم 14 فروری کو اپنے عزیز دوست امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے گلے ملیں گے، پھر ملاقات کریں گے۔ اس پوسٹ میں مزید لکھتے ہیں کہ ہندوستان پہلے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے کچھ زرعی مصنوعات اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدہ ہار ڈیوڈسن موٹر سائیکلوں پر درآمدات ٹیکس ختم کر چکا ہے۔ ساتھ ہی ہندوستان کی طرف سے شہری جوہری نقصان کے لیے ذمہ داری ایکٹ 2010 میں ترمیم کا یقین بھی دیا گیا ہے، جس کا مطالبہ امریکی کمپنیاں طویل مدت سے کر رہی تھیں۔ ہندوستان کے سابق چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے ملک کے عدالتی نظام میں عقیدہ پروری، مردوں، ہندوؤں اور اعلیٰ ذاتوں کے غلبے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نچلی عدالتوں میں 50% خواتین کی تقرری ہوئی ہے اور یہ تعداد مزید بڑھے گی۔ ساتھ ہی عدلیہ میں اعلیٰ اور ذمہ دار عہدوں پر بھی خواتین ہوں گی۔ مذکورہ باتیں سابق CJI DY چندرچوڑ نے BBC کے شو ہاٹ ٹاک میں سینئر صحافی اسٹیفن سیکور کے سوالوں کے جوابات میں کہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے برہانپور کے ماجد حسین نے JEE مینس میں پوری ریاست میں ٹاپ کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے قومی سطح کے انجینئر داخلہ امتحان میں 99.99 پوائنٹ پر سینٹائل اسکور کیا۔ ماجد کی اس شاندار کامیابی سے ان کے کنبے میں جشن کا ماحول ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما آتشی نے دہلی میں بجلی بحران پر سخت سوالات اٹھاتے ہوئے BJP حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 دنوں سے مختلف علاقوں میں مسلسل بجلی کی بندش کی شکایت سامنے آ رہی ہے، جس سے عام عوام شدید پریشان ہو چکے ہیں۔ وقف ترمیم بل 2024 سے متعلق JPC کی رپورٹ لوک سبھا میں پیش کیے جانے کے بعد انکم ٹیکس بل بھی ایوان زیر میں پیش کر دیا گیا۔ ساتھ ہی اس بل کو لوک سبھا کی سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھی بھیج دیا گیا۔ آج مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایوان میں انکم ٹیکس بل 2025 کو رکھا، جسے لوک سبھا کی سلیکٹ کمیٹی کو بھیجنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔
प्रयागराज में जारी महाकुंभ में कई तरह की बदइंतजामियों की खबरें सामने आ चुकी है। अब भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद कई तरह के इस मसाइल का सामना कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें संगम तक पहुंचने में पेश आ रही हैं, क्योंकि कई अकीदतमंदों को तो ये मालूम ही नहीं कि आखिर स्नान करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करें। भीड़ की वजह से कई तरह की बदनज़मी हो रही है और पुलिस इंतजामिया भी परेशान है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुध की शुभ एक शादी की तकरीब के दौरान जो हुआ उससे हंगामा मच गया। दरअसल यहां शादी तकरीब में तकरीबन 8 बजे एक तेंदुए के घुस जाने की खबर से लोगों में दहशत फैल गई। शहर के बदेश्वर यममलान में हो रही शादी के बिन बुलाए मेहमान तेंदुए से लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग खड़े हुए। एक शख्स ने तो छत से छलांग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो चुका है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को बड़ी राहत देते हुए इस पर आई सभी पाबंदियों को हटा दिया है। तामील की खामियां जाहिर होने के बाद मरकजी बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए सार्फिन जोड़ने से रोक दिया था और बैंक के जरिए नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। अब ये पाबंदियां खत्म हो गई, जिसके बाद नए क्रेडिट कार्ड भी जारी हो सकेंगे। आरबीआई के इस फैसले के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने शुक्रिया भी अदा किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले पर समाअत करते हुए 12 फरवरी को कहा कि मसनूई ज़हानत किसी के भी हाथ में खतरनाक शय है, चाहे वो चीनी हो या अमरीकी। हाईकोर्ट ने तबसरा उस अर्जी पर समाअत करते हुए किया जिसमें मरकज को चीनी कंपनी के जरिए तैयार AI चैट हॉट डीप सीक की हिंदुस्तान में सभी शक्ल में रसाई पर पाबंदी लगाने की हिदायत देने की गुजारिश की गई थी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई की शरीक हयात पर ISI एजेंट होने का संगीन इल्जाम आयद किया। इस ताल्लुक से गौरव गोगोई ने भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जवाबी हमला किया। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अगर मेरी बीवी ISI एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूं। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस का 3 रोज़ा दौरा खत्म करने के बाद अब वो अमेरिका पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात सर ट्रंप से होने वाली है, जिससे मुतालिक इंतहाई पुरजोश है। अमेरिका पहुंचने की जानकारी खुद वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। आम आदमी पार्टी की सीनियर एवं दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं आए बल्कि तब्दीली के लिए आए हैं और हमें खुशी है कि आज मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को भी तालीम और सेहत की बात करनी पड़ रही है। अमेरिका के 13 मुमताज़ कॉलेजों और यूनिवर्सिटी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया के हुक्म पर मुकदमा दायर किया है। हुक्म तहकीक ग्रांट से मुंसलिक बिलवास्ता अखराजात के लिए मुख्तस फंड्स को महदूद करने की कोशिश करता है। मुकदमा 9 फरवरी 2025 को दायर किया गया। इसका मकसद तहकीकी फंड्स में अरबों डॉलर की बचत करना, जो यूनिवर्सिटियों का कहना है कि अमरीकी यूनिवर्सिटियों में साइंसी इख्तिराआत की तरक्की के लिए ज़रूरी है। यूनिवर्सिटियों का दावा है कि हुक्म पूरे मुल्क में अहम तहकीकी फ्रेमवर्क को खतरे में डाल सकता है। प्रयागराज में मुनक़िद होने वाले एक महाकुंभ में हर रोज़ ज़बरदस्त भीड़ पहुंची, जिसकी वजह से प्रयागराज में 8वीं जमात तक की स्कूल बंद रखने का फैसला किया। भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज में 8वीं जमात तक की स्कूल अब 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। अब स्कूलों में 8वीं जमात तक की पढ़ाई 15 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध 12 अप्रैल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरीक़ेकार रवैये और नुक्ते नज़र पर सख्त एतराज़ किया। अदालत उज़्मा छत्तीसगढ़ के आबकारी घोटाला मामले में एक IAS अफसर को जमानत देते हुए ED की कार्रवाई पर कुछ तल्ख तबसरे कर दिए हैं। रवां साल जनवरी माह में उत्तराखंड में एक सिविल कोड नाफिज हो गया। इस कानून की मुखालिफत में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के हुक्म पर जमीयत ने आज नैनीताल हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उत्तराखंड की चीफ जस्टिस के सामने इसका जिक्र किया। अदालत इस मामले में इसी हफ्ते समाअत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल जमीयत उलमा हिंद की जानिब से इस अहम मामले की पैरवी अदालत में करेंगे। नेटो की सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने जोर देकर कहा है कि नेटो की इत्तेहादियों को भी अपनी दिफाई अखराजात में इजाफा करना चाहिए, क्योंकि रूस अपने हथियारों की पैदावार में इजाफा कर रहा है। ताइवान के शहर ताइचिंग में एक शॉपिंग मॉल में धमाके से 5 अफराद के हलाक होने और 7 लोगों की जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। चीन में चलती मुसाफिर बस में आग लगने के नतीजे में 6 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की है। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा में फिलिस्तीन को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मंसूबे के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतिजाजी रैलियां निकालने का मुतालबा कर दिया है। जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने इस बात का इदा किया कि अगर हमास ने गजा में मौजूद तमाम इसराइली कैदियों को रिहा नहीं किया तो वह हमले करेगी और धमकी दे हमले जंगबंदी से पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ शिद्दत के होंगे। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को, वतन अहले वतन का है
گلے بے خار سیدھی بات